Good morning to all. Welcome to my online classroom. In the previous day, we posted a material related with marketing management. It is introduction to marketing management. We have already studied marketing papers in graduate time. Now it is in PG level. It is the same syllabus as the same as compared with the degree syllabus, but the study is a detailed or in-depth study. Started the classes. Marketing management introduction. Most of the peoples define marketing as a selling or advertising, but it is completely not true, because marketing and advertising is a part of marketing function. But marketing is much more than advertising and selling. In fact, that marketing comprises a number of activities which are interlinked, and decision in one area affected the decisions in the other area. Before the detailed discussion related with the marketing concept, we must know about the concept of market. The word market is originated from the marketers, which means a place where business is conducted. In layman sense, market as a places where buyers and sellers personally interact and finalize dealings. But in modern world, there is no need for places. We all already know about the e-marketing and e-buying, e-commerce, etc. So, in modern sense, market means is a system which provide the exchange of, or which provide the platform of the business. That means buying and selling or exchange of the commodity, goods and services, or both, to from buyer to sellers. So in modern terms, market, there is no need of a single place. The important definition related with the market is defined as a group of potential customers with similar needs or wants who are willing to exchange something of value with the sellers offering various goods or services, or both goods and services, to satisfy those needs or wants. This can be done face to face at some physical location, for example farmers markets, wholesalers, retailers, shop market, mall, etc. Or it can be done indirectly through a complex network that is links middlemen, buyers and sellers living far apart. That means in modern time, there is no need for a single place as a market, but it is a complex network process. It provide buying and selling or commercial activities or business activities between producer to customers. On this basis, the concept of market mainly focused on three aspects, that means place concept, area concept, and demand concept. These are the main concept related with the market. Then the type of market. The market is classified in different way, in different means. On the basis of the selling area, to me classified local market, regional market, national market, and international market. On the basis of the commodities traded, the market is differentiated, the product sold, that means cotton market, tea market, bullion markets, etc. Also the nature of the dealing, market is classified spot or cash market, or future or forward market. That means in spot market,
goods and services are bought and sold immediately. In the case of future market, actual buying and selling takes place at a future time as an agreed by the buyer and seller. So these two types market we studied in the paper derivatives. Derivatives, one of the medium used in future forward market. So in derivative paper you studied detailedly the future and forward market. On this context, this cash market or future market. In cash market, the goods and services are traded spotly by paying the cash and immediately transfer the possession and ownership of the goods and services to the buyer. But in future or forward market, there is no trade in immediately, but this trade is done as an agreement between buyers and sellers. Next type, the nature of goods sold. On the basis of the nature of goods sold, the market is classified into consumer goods, industrial goods. That means in consumer goods, the goods which are consumed by the customers or people, such as fruits, vegetables, rices, etc. In industrial goods, the goods are used for further production purpose like machinery, equipments, etc. These goods are dealt market is industrial market. The other type like fruits, vegetables, rices market means consumer markets. The other, on the basis of the time interval, the market may be classified into two, short-term market and long-term market. For example, money market is a short-term period market and capital market is a long-term fund market. That means in money market, the dealings, the securities are dealt maximum up to 1 year. That means 1 days, 14 days, 91 days, 6 months, up to 1 year. But in long term market, that means capital market, the securities are dealt in more than 1 year. On the basis of the volume of the transactions, the market may be classified the wholesales market, retails market. In wholesale market, the volume of transactions is very high as compared with the retail market. Next, the functioning of the market. On the basis of the functions, the market may be classified into in functional market, the market may be an unorganized or organized market. For example, the regulated market run by state government as an organized market for agricultural products. Otherwise, there is no regulations in the market. It is unorganized market. The another type, dominance of the parties. The market may be a seller market or buyer's market depending upon the demand and supply of products and services. That means the market is dominated with the sellers. This market is known as seller's market, or the market is dominated to buyers. It is known as buyer's market. And next one, seller's position. In the market may be primarily market where farmers sells the produce the traders, or secondary market where the buying and selling take place between traders. That means seller's position, the market may be a primary market or secondary market. That means in primary market, farmers, that means the producers sell the product to the traders. And in secondary market, the traders will sell to another traders. That means wholesalers to retailers, or retailers to retailers, or big firms to a small firm, etc. are the examples of the secondary market.
In seller's position market, the terminal market. The terminal market means the last market. That means the product is hand over to a consumption purpose or export purpose. That market is known as terminal markets. In all context, it will summarize the important types of the market is consumer markets, industrial or business markets, government markets, global market, and non-profit market. These are the major market which exist in the countries. These can also differ from market which deals with a particular products or services. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പേപ്പേഴ്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. ഗ്രാജുവേഷൻസിലൊക്കെ ഈ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ പേപ്പർ പലപ്പോഴായിട്ട് +1 +2 മുതലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. +1 ചാപ്റ്ററായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത്. പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ള റീസൺ. അപ്പോൾ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിങ് മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേമാൻ സെൻസിൽ പറയുന്നത് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിങ് മാത്രമാണെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിങ് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ്. അതായത് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ്റർലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കേസിനെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ടേംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് എന്താണ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മാർക്കറ്റിന് ലേമാൻ സെൻസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വേർഡ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡ്സിൽ മാർക്കറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് പറയുന്നത് പ്ലേസ് വേർ ബിസിനസ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് എന്നാണ്. എവിടെയാണോ ബിസിനസ് നടക്കുന്നത് ആ പ്ലേസിനെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ നമ്മളെ മോഡേൺ മാർക്കറ്റിൽ പ്ലേസിന് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാധാന്യമില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പ്ലേസ് ആകാം, ഇനി പ്ലേസ് വേണമെന്നില്ല, ഒരു സിസ്റ്റം ആകാം. പക്ഷേ അവിടെ എന്താകണം, ഒരു നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ഉള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബയേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ഡീലിംഗ് നടക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ഇപ്പം നമ്മൾ നടക്കുന്ന മീനിങ്. പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ്. പല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും ഇതിൻ്റെയും ബേസസിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത് ഏരിയ കവേർഡിനെയാണ്. ഏരിയ കവേർഡിൻ്റെ കേസിൽ മാർക്കറ്റിന് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റെന്നോ റീജിയണൽ മാർക്കറ്റെന്നോ നാഷണൽ മാർക്കറ്റെന്നോ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റെന്നൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കമ്മോഡിറ്റി ട്രേഡിൻ്റെ കേസിൽ, നേച്ചർ ഓഫ് ഡീലിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നേച്ചർ ഓഫ് സോൾഡ്, അതേപോലെ തന്നെ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ കേസിൽ, ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ബേസിൽ, കോമ്പറ്റീഷൻസിൻ്റെ ബേസിലുണ്ട്. കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്, അതേപോലെ മോണോപ്പൊളിസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഒലിഗോപ്പൊളി, ഡുവോപ്പൊളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എക്കണോമിക്സിലൊക്കെ അത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. +1 എക്കണോമിക്സിലൊക്കെ അത് നിങ്ങൾ +2 +1 ആയിട്ട് ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ കേസൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലർ മാത്രമുള്ളതാണെങ്കിൽ മോണോപ്പൊളി, ഒരുപാട് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. ഫ്യൂ സെല്ലേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മോണോപ്പൊളിസ്റ്റിക്, 2 സെല്ലേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡിയോപ്പൊളിസ്റ്റിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റിൻ്റെ കേസിൽ, ഡൊമിനൻസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടീസിൻ്റെ കേസിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മാർക്കറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് സ്റ്റഡി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മാർക്കറ്റിംഗ് is an indicates as a term denoted a process that is a continuous in nature. The market should be continuously involved in initiating, conducting, and finalizing the transaction and exchange of the products and services from producer to a customer. This is an unending process and would continue till production and consumption cease to exist in the world. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ഒരു പ്രോസസ്സായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൽ നിന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ഓർ ഡിസയർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ എൻഡ് യൂസേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലെത്തുന്നത് വരെയുള്ള പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത്, മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേസിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വുഡ് കണ്ടിന്യൂ ടിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കൺസപ്ഷൻ സീസ് ടു എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ്സ് ആണ്.
ലോകത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻസും കൺസെപ്ഷനും നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യില്ല, നിന്ന് പോവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. The term marketing can be defined analytically or operationally. In analytical way, the explaining the term show how marketing differ from various other activities of the firm. Marketing deals with identifying and meeting human or social needs and wants. That means അനലിറ്റിക്കൽ ടേംസിലും ഓപ്പറേഷണൽ ടേംസിലും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അനലിറ്റിക്കൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസയർ വാണ്ട്സ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് എന്ത് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ സിംഗിൾ വേർഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്, ഇൻ ഷോർട്ട് ഡെഫിനിഷൻ, മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് മീറ്റിംഗ് ദ നീഡ്സ് പ്രോഫിറ്റബിളി. ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുക പ്രോഫിറ്റബിൾ വേയിൽ. വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഡെഫിനിഷൻ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് ടേംസ്, according to Kotler, marketing is a science and art of exploring, creating and delivering value to satisfy the needs of the target market at a profit. And marketing identifies unfulfilled needs and desire of the peoples or society. ഇപ്പോൾ കോട്ട്ലറുടെ സെൻസിൽ പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് എ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്ട് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറിങ്, ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിവറിങ് ദ വാല്യൂസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസയർ ഓഫ് ദി ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ടാർഗറ്റ് പീപ്പിൾസ് ഓർ സൊസൈറ്റി. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ബേസിക് എയിം ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് to identify the unfulfilled needs and desire of the society. The another definition, the American Management Association, marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion and distributions of ideas, goods and services to create the exchange that satisfying individual and organizational objective. This is a detailed definition related with marketing function. That means in macro sense, American Management Association definition is a macro sense definition. On this context, the marketing is defined on micro sense and macro sense. In micro sense, the marketing as a management process which identify, anticipates and supplies consumer requirement efficiently and profitably. But in macro marketing sense, in broader sense, marketing may be viewed as a complex system of the organization and process by which a nation's resources are distributed among the people to satisfy their needs and desire or wants. Here, the focus is on the total system rather than on the activities of an individual firm. That means in macro marketing system is concerned with how effectively a society uses its resources and how fairly it allocates its output of goods and services to a whole people. So, for this sense, macro marketing is responsible for effective performance of the following function, such as information function, equalizing and distribution function, and centralized function. In information function, there should exist a network of information that link together to producers and consumers. If
the productive sector has to meet the changing needs of the consumers or customers in a cost-efficient manner. In equalizing and distribution function, there is always the imbalance in the supply and demand of many products. This imbalances is primarily due to geographical and temporal separation. That means in urban areas it will easy access of the products, but in rural area and semi-urban area the access of the products and services is much lower as compared with urban area. The equalizing and distribution function may be it will adjust the required holding of the stock and their equitable releases geographically and at a required time to a required person or people. In third sense, it is a centralized exchange function. It is primitively an economics. Markets tends to be mainly physical location called central market, where the buyers and sellers meet face to face and exchange goods and services. As the economics grow, the exchange process has to be widespread to satisfy the growing demand in width and depth. That means the people requirements. It may be needed to a middleman or intermediaries, as the producers may not be able to ensure supply throughout. That means ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫങ്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിന് നമ്മുടെ ഒരു രാഷ്ട്രം, ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ആ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും, അതായത് ഇന്ത്യ ഒരു വലിയൊരു രാഷ്ട്രമാണ്, ആ വലിയ ഒരു രാഷ്ട്രം ഏകദേശം 29ഓളം സംസ്ഥാനങ്ങളും 7ഓളം ടെറിട്ടറികളൊക്കെ ഉള്ള വലിയ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡ്യൂസറിന് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറീസിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫങ്ഷൻസിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫങ്ഷൻസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് ആണ്. ആ റിസോഴ്സസ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസയർ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻസിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിൽ, അതുപോലെ റീജിയണൽ ബേസിൽ സെപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെമ്പറൽ സെപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും. അതായത് ലോക്കൽ ഏരിയാസിൻ്റെ അത്ര ഇപ്പോൾ അർബൻ ഏരിയാസിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ഒരു ഫെസിലിറ്റി എഫിഷ്യൻസിയും മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെ കിട്ടില്ല, റൂറൽ ഏരിയയിൽ കിട്ടില്ല, സെമി അർബൻ ഏരിയയിൽ കിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരും. അപ്പോൾ അതിലൊരു ഇക്വിറ്റബിൾ ബാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാക്രോ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലും കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു മോഡേൺ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്താണോ അവരുടെ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസയർ അല്ലെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു രാജ്യത്തെ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്ട്സുകളും സർവീസസുകളും ചെയ്യുക അല്ലെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഫങ്ഷനിങ്ങിൽ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊഡ്യൂസറുടെയും കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ലിങ്ക് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ മാക്രോ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ നമ്മൾ ബ്രോഡർ സെൻസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മാക്രോ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻസിൻ്റെ ആ ഡെഫിനിഷൻ വ്യൂസിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ മേജറായിട്ട് 3 ഏരിയാസിൽ കൊടുക്കും. അതാണ് ദ റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് ദി ഡിമാൻഡ്, സെക്കൻഡ് വൺ ദ സ്റ്റിമുലേഷൻസ് ഓഫ് ദി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി ഡിമാൻഡ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്നതെന്ന് ആ ഒരു പിക്ചോറിയലായിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്, ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അത് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്, എ കളക്ഷൻസ് ഓഫ് സെല്ലേഴ്സാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബയേഴ്സ്. മാർക്കറ്റിംഗ് എ കളക്ഷൻസ് ഓഫ് ബയേഴ്സാണ്. അവരിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നു,
ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൽ നിന്ന് കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ നിന്ന് മണീസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി മാർക്കറ്റാണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് സെല്ലേഴ്സാണ്. മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ഷൻസ് ഓഫ് ബയേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബയേഴ്സിൽ നിന്ന് സെല്ലേഴ്സിൽ നിന്ന് ബയേഴ്സിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോവുകയാണ്. ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇൻഫർമേഷൻസും അവർ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പരസ്പരം. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബയേഴ്സിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ബയേഴ്സ് അതിന് പകരമായിട്ട് മണീസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ആണ്, എക്കണോമിയിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഫ്ലോയിനാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കേസ് വരുന്നതാണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ്. അത് വൈഡ്നെസ് ആണ്. ശരിക്കും ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിങ്ങും സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗും ഒക്കെ കമ്പയർ ആയിട്ട് പറയുമെങ്കിലും അപ്പോൾ സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകുന്ന അതിൻ്റെ വൈഡ്നെസ് ആണ് നമ്മൾ സ്കോപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കാം. മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് typically as a task for creating, promoting and delivering goods and services to a consumer and business. Means in fact, marketing people are involved in marketing 10 types of entities. That means goods, services, experiences, event, person, place, properties, organization, information and idea. These 10 types of entities are known as the scope of marketing. That means the marketing concept can be used effectively to market these 10 entities. Next one is nature of marketing. The nature of marketing, first of all, the marketing is both consumers oriented and competitors oriented. The consumer and competitors orientations are shown the chart. That means self-centered, customer oriented, competitors oriented and market driven. In self-centered, companies does not give any concern to the consumers and competitors. This type of company can exist in the situations of the monopoly. In competitive economy, these companies cannot remain in the business for long. That means self-centered companies does not give any concern or to the consumers and competitors. But nowadays there is no self-centered marketing companies in the world. Second means competitors oriented companies mainly focused on competitors activities, what the competitors are doing and what they are likely to do in the near future are the major area of the concern. That means the competitors, one of the company's strategies are interdependent on the basis of the competitors adapting strategies at present and at future. For example, the competitors reduce the prices of its products or services, then the reactive competitors oriented company will also reduce its prices, where the proactive competitors oriented company will try to identify what its major competitors in going to do in the industry. And third, consumer oriented companies believes in satisfying the consumer at any cost. These companies obtain input from the customers or consumers and then develop their products or services as per the customer's requirements, or that means customer needs and wants and requirements and desire, and then earn profit through customer satisfaction. The biggest problems in that they do not consider what their competitors are doing, and in the long run it might prove counterproductive. That means in consumer oriented companies, the all products and services are produced after collecting information from the consumer. That means the product based on the needs and requirement of the consumer. So before the production,
the company will collect the information from the consumers and produce the required product and make a profit. But it does not consider the competitors' activities. And last one, market driven or market driven companies are the concern about the customers as well as the competitors. These companies regularly interact with the customers to know about their satisfaction level and their future requirements, and then try to develop a product or services which is better than their competitors. In the presently, it is the market is a cutthroat competition. These companies one more likely to be successful than to other company. ദറ്റ് മീൻസ് മാർക്കറ്റ് ഡ്രിവൺ കമ്പനീസാണ് ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അവർ റെഗുലറായിട്ട് അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കുകയും അതിൻ്റെ നീഡ്സ് ആൻഡ് കറക്റ്റായിട്ട് അവരുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നീക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് നാച്ചുറൽസാണ്. മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് എ ഡൈനാമിക് ആക്ടിവിറ്റി. നമ്മളത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. മാർക്കറ്റിംഗ് എ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് കീപ്പിംഗ് ചേഞ്ചിങ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്നതല്ല നാളത്തെ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും. മാർക്കറ്റിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് മാറും, മാർക്കറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ് മാറും, കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആക്ഷൻസ് മാറും. അതുപോലെ ആ ഒരു ഡൈനാമിക് വേയിലാണ്, ഇന്നൊവേറ്റീവ് വേ ആണ്. ആ ഇന്നൊവേറ്റീവ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് വേയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസിന് മാത്രമേ ലോങ് റൺ ആയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. The third one is the long-term objective of marketing. It's a profit maximization through customer satisfaction. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻസ് ആണ്. അതായത് നീഡ്സ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ചെയ്യുക എന്തിലൂടെ? ടു ബെറ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻസിലൂടെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത്, കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് കസ്റ്റമർ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റബിളായിട്ട് ആ കമ്പനിക്ക് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അത് കസ്റ്റമേഴ്സിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, അവർക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ നാച്ചുറായിട്ടാണ് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് ആൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മോഡേൺ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ശരിക്കും മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുന്നത് ബിഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ്. അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കസ്റ്റമേഴ്സിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ബേസ്ഡാണ്. മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ആൻഡ് എൻഡ് വിത്ത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആരാണോ കൺസ്യൂമേഴ്സ്, ആ കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു കമ്പനി പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പിട്ട്, മോഡേൺ മാർക്കറ്റാണ് പറയുന്നത്, മോഡേൺ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ നിന്ന് അവരുടെ നീഡ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യും ത്രൂ മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച്. അങ്ങനെ റിസർച്ചിലൂടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ ആ ഒരു നീഡ്സ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ട്രഡീഷണൽ വേയിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. മാർക്കറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം അത് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കൈകളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു മാർക്കറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻസിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ലേമാൻ സെൻസിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസും സെല്ലിങ്ങും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻസ്, അതുമാത്രമാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സെൻസ് വരാനുള്ള കാരണം. പക്ഷേ മോഡേൺ മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെയല്ല. പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നു. ആ പ്രൊഡക്ട്സ് അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിലേക്ക്, അല്ലെ കൺസ്യൂമറുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകുന്നതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫങ്ഷൻ. ഇതെല്ലാം ഇൻ്റർ ആണ്, ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഡാറ്റാ കളക്ഷൻസിലൂടെ പ്രൊഡക്ഷന് മുമ്പിട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം അത് കൺസ്യൂമറുടെ കൺസപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്തിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് എ കോർ ഫങ്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് മോഡേൺ ഡേ ഓർഗനൈസേഷൻ. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻസിന് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃത്യമായിട്ട് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി പ്രോഫിറ്റബിൾ ആകണമെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിൽ എത്തിക്കണം, അതിൻ്റെ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസയർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ചെയ്യിക്കണം, അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് കസ്റ്റമർ ആയിരിക്കണം. ഈ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് കസ്റ്റമർ ആകണമെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇൻഫർമേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തും. ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉള്ള വേൾഡിലാണ്, അല്ലെ മാർക്കറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കസ്റ്റമേഴ്സിൽ എത്തുകയും അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുകയും അതിൽ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് പോലും എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ കോർ ഫങ്ഷണൽ ഏരിയ ആയിട്ടാണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ മോഡേൺ വേൾഡിൽ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഇത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മോഡേൺ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ഇറ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം, ആ ഇറയിൽ വരുന്നതിനുള്ള കാരണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മാർക്കറ്റ് ഈസ് എ ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ഫംഗ്ഷനാണ്. ഒരുപാട് നാച്ചുറൽസ് പറയാറുണ്ട്. മാർക്കറ്റ് ഈസ് എ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് പ്രോസസ് ഓഫ് എസെൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആസ് എ പ്രോസസ്, അതുപോലെ ഗൈഡിങ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ്, അങ്ങനെ കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കോറായിട്ട് വരുന്ന മേജറായിട്ടുള്ള 6 ഏരിയാസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നാണ്, അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന്. അത് സൊസൈറ്റിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്, കമ്പനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫേമിന് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയുടെ ബെനിഫിറ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫോർ ഇംപ്രൂവിങ് ദ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അതായത് സൊസൈറ്റിയുടെ ലൈഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കില്ല, ഇമ്പ്രൂവ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസയർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സാറ്റിസ്ഫൈഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അത് പീപ്പിൾസിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസൈർഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പീപ്പിൾസ് ലൈക്ലി ടു സ്പെൻഡ് അഡീഷണൽ ഇൻകം ഓവർ ആൻഡ് എബോവ് ദ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം ഓൺ ദി പ്രൊഡക്ട്സ് ഓൺ സർവീസ് to help to minimizing the physical effort. Thus, marketing by indirectly increasing the earning ability will help to improve the standard of living of the customers. അപ്പോൾ അവർ നന്നായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ചിലവഴിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ലിവിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളെ ഒരു സൊസൈറ്റി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ ഒരു പരിധി വരെ ഇത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സസ്റ്റൈനബിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റെബിലൈസിങ് ദ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷനിൽ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം നിലനിന്ന് പോകുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കണ്ടീഷൻസിനനുസരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ മാർക്കറ്റാണ്. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അടക്കുന്ന ആ മാർക്കറ്റ് ഡീലിങ്ങിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി, എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി നിർണ്ണയിച്ചു പോരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കേസാണ് ജനറേറ്റ് ഇൻകമാണ്, ഇൻക്രീസിങ് നാഷണൽ ഇൻകം. നമുക്കറിയാം GDP ഒക്കെ ഉയർത്തുന്നത് മാർക്കറ്റിങ്ങിലൂടെയാണ്, മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ വാണ്ട്സ്, ഹ്യൂമൻ പീപ്പിൾസിലെ സൊസൈറ്റിയുടെ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസയർ കൃത്യമായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ബേസിക് എയിമാണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ ക്രിയേഷൻസ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റീസ്, ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ യൂട്ടിലിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഫങ്ഷൻസും എന്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മാർക്കറ്റിങ്ങിലൂടെ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഫേംസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് വരുന്നതാണ് കമ്പനി ടു ബ്രിങ്ങിങ് ദ പ്രോഫിറ്റ്, അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അതുപോലെ സോഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂ ഐഡിയാസ്, നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നതിലൂടെ പുതിയ ഐഡിയാസുകളും പുതിയ തോട്ട്സും പുതിയ മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ പോകാനും കമ്പനിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ അതായത് ബെറ്റർ ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അപ് ടു ഡേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിങ്ങിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റാണ് പ്രൊവൈഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ കോഴ്സ്, ഭാവിയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് മാർക്കറ്റിങ്ങിലൂടെയാണ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റാണ് ടു ദി കൺസ്യൂമേഴ്സാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ മീറ്റിംഗ് ദ അൺമെറ്റ് നീഡ്സ് ഓർ വാണ്ട്സ് ആണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇതാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിറവേറ്റുന്നത് മാർക്കറ്റിങ്ങിലൂടെയാണ്. അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് റെഡ്യൂസിങ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓർ സർവീസസ് ആണ്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും മാർക്കറ്റ്. ആ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് അവരുടെ ഇൻകം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ
കൺസ്യൂമേഴ്സിനും സാധ്യത. ദീസ് ആർ ദ മേജർ മേജർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് മാർക്കറ്റിംഗ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ്. മേജറായിട്ട് 3 ഫങ്ഷനാണ്: ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻ. ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വരുന്നതാണ് ബൈയിങ് ഫങ്ഷൻ. Manufacturer is required to buy raw materials for production purpose. Similarly, the wholesaler has to buy goods from manufacturer for the purpose of sale to retailer. A retailer has to sell the goods to a consumer. Thus, functions of buying have been performed at various levels. These are the functions of exchange. That means goods and services producers നിന്ന് കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെയുള്ള സീക്വൻസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അവിടെ നടന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അതിൽ തന്നെ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്താണ് അസംബ്ലിംഗ് ഫങ്ഷൻസ്. അസംബ്ലിംഗ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ബൈയിങ്. Buying involves transfer of ownership of the goods and services from seller to buyer, whereas in assembling, goods are purchased from various sources and assembled at one place to suit the requirement of the buyer. For example, in the case of agricultural produce, assembling involves collecting the produce from scattered farms and bringing into a central place. So another one for an easy example, that means a computer. Computers assembled, the various parties purchased from various companies and assembled RAM, CPU, the monitor, the etc. Some parts is separately purchased and assembled each. Next one, selling function. Selling function involves transfer of ownership from sellers to a buyer. Selling function is a vital to the success of any firm. That means it increasing all organization due to the emergence of the severe competition. That means producing so goods is easy, but it is very difficult to sell them to a customers. Next one is the functions of physical supply, transportation, inventory management, warehousing and material handling. Transportation include the decision to take a mode of transport, service selection, freight consolidation, carrier routing, vehicle scheduling, process claiming, etc. That means transportation involves the movement of goods from one point of production to another point of, that means to the point of consumption. Second one is the inventory management. The short-term sales forecasting, the product mix and stocking points. That is number and size, location, stocking point, just in time, pay order, inventory management, inventory level, push or pull strategies, etc. are the inventory management functions of market. Next, warehousing, that means a space to determination, stock layout and design, stock placement. Next one is material handling, that means equipment selection, equipment replacement, order packing, production, stock storage, retrieval, etc. are the material handling function. Next one, last one is the facilitating function. Facilitating function, financing, risk taking, standardization and grading. Next one, after sales service, these are the facilitating function. Financing some banking institution, that means creditability facilities, etc. Arrangement of finance, that means mainly arrangement of finance, that means short term finance, medium finance, long term finance, etc. Example, commercial bank, cooperative bank, credit societies, other credit institution, other government agencies, etc. Risk taking, that means insurance functioning on, that means innumerable risk which is marketing enterprise has to bear in the process of marketing goods and service. For reducing the risk, some institution like say insurance companies are possess അല്ലെങ്കിൽ transfer to the risk taking capacity. Standardization and grading, that means labeling, അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ISO മാർക്കിങ്, പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കേസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമേഷൻസാണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ. ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ടു മാർക്കറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്. അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അല്ലാണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസ്യൂമറുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഹോം അപ്ലയൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോലത്തെ പല പ്രൊഡക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കൺസെപ്ഷൻസിന് ഉപയോഗിക്കാത്ത പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്.
ദീസ് ആർ ദ മേജർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷനിങ് ഒക്കെ ഈ ഫങ്ഷനിങ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മുടെ നോട്ട്സ് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.